Hello students, today we will discuss about the properties of electric charge. There are three fundamental properties of electric charge. One by one we will study here. The first property is charges are additive in nature. This is the first property of the charge. We will write here that charges are additive in nature. Charges are additive in nature. What does it mean by charges are additive in nature? We know that electric charge is a scalar quantity. There are two types of charges. One is positive charge and another is the negative charge. As the property says, charges are additive in nature. If I take a system, in this system the charges are present, say here that is plus q1 and there is plus q2 and minus q3. So the total charge of this system is given by, that is q is the total charge. So total charge is sum of the charges present anywhere in the system. So we can add the charges with respect to their signs, right? So we have a total charge, that is plus q1, it is q1 plus q2 and it is minus q3. So the total charge of the system is q is equal to plus q1 plus q2 minus q3. So charges are additive in nature. It means the total charge of the system is the algebraic sum of the charges present anywhere in that system with respect to their signs, that is positive and negative. Why I can say that charge is a scalar quantity, and if it is a scalar quantity, there must be, it may be a positive charge or negative charge. We have only the magnitude of the charges. Can get only the magnitude of the charges. So charges are additive in nature means what? It is the total charge of system q is equal to the algebraic sum of the charges present anywhere in the system, right? The second property is charge is quantized in nature. Charge is quantized. Charge is quantized in nature. What do you mean by quantization of charge? Quantization means what? Quantization in nature, it means that charge is not continuous. It is in discrete units. It is in the discrete unit. It is not continuous. It is the discrete units ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Total charge is always equal to the integral multiple of charge of an electron. That is, total charge q is equal to integer multiple of charge of an electron. That is, q is equal to plus or minus n into e, where n is integer. Where n is integer, E is the charge of an electron.
is the charge of an electron. What is the charge of electron? So E, the charge of electron is, it may be a positive charge, it may be a negative charge, right? So the magnitude of the proton is equal to the magnitude of the electron. Magnitude of the proton is equal to the magnitude of the electron, which gives me, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗು? 1 2 3 4 5 ಹಿಂಗಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಪ್ಪ? 1.5 2.5 1.4 ಹಿಂಗೆ ನಂಬರ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಇದಪ್ಪ ಹುಡುಗರು ಪ್ರೆಸೆಂಟು? 60 ಹುಡುಗರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. 60.5 ಹುಡುಗರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 60.8 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವ್ರು ಸರ್ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೋಲ್ ನಂಬರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟೀಜರ್. ಎನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ 1.2 3.5 4.6 ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕದು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. 1 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ 2 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 3 ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 4 ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಇದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು? 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಇಂಟು ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಪ್ಪ, ಹೋಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 1 2 3 4. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದಪ್ಪ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಅದ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐತಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವು ಸಪೋಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನಪ್ಪ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ 3.2 1.6 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3.2 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 3.4 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3.2 ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಹಂಗೆ ನಾವು 1.6 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನಪ್ಪ. 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಇಂಟು 3 ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಕೈತಿ 4.8 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು? ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ 4.6 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು? 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19. ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್
conserved in nature. ನೋಡಿರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮೀನ್ ಟೋಟಲ್ number of positive and negative charges in an isolated system remains constant. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 0 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ sum of the positive charge and negative charge in an isolated system remains constant. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿವಿ. ಏನಪ್ಪ? ವೆನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಲ್ಕ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ರೈಟ್? ಈಗ ಸಪೋಸು ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಅದ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ 0. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಏನು ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಏನಿದೆ? 0 ಅದು. ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಬ್ಬಿಂಗ್ 0 ಬರಬೇಕಾಗೈತಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡು ನಾನು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ರೀ? ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ +5 ಏನೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ. Right? The body which loses the electron called as the positively charged, the body which gains the electron is called the negatively charged. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ +5 ಅಂತ ಉಳಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದು. ಈಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿಪ್ಪ, ಈಗ +5 -5 ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯಿತು. So total charge of the system remains what? Conserved before rubbing and after the rubbing. Before rubbing ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಆಫ್ಟರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ 0 ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಅನದರ್ ಬಾಡಿ. Charge is conserved in nature. It means what? We cannot create the charges nor destroy the charges. We simply transfer the charge from one body to the another body. ಇಲ್ಲಿ 5 electrons ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ ಹಾದಿವು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ +5 -5 = 0. ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಇದು ನಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ is invariant. Charge is invariant ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, charges do not affected by motion. Charge does not affected by motion. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಬಂತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂತು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೋಷನ್. ಸ್ಪೀಡು, ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಇಫೆಕ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್
repel each other, like charges repel each other, and unlike charges attracts each other. ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಕೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಕೈತಿ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಇದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ always resides on the outer surface of the body. ನೋಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇರೋದು. ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ ಅದ, ಈ ಬಾಡಿ ಅದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಒಳಗಿಂದ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ರಿಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಅವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ನೋಡಿವಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು, 3 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ 3 ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇನಪ್ಪ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೆನ್ charge is invariant, like charges repels, unlike charges attracts. Charges are always resides on the outer surface of the body, right. We'll stop here.